Hello friends, welcome to England English Classroom. Today we discuss the anecdote, the best investment I ever made, paragraphs 10 to 13. In this class you will get all these things along with sample answers for the assignments. Yes, I think you remember the first part of the anecdote. Where did it take place? Who are the characters? What are they doing? What are the main events that have happened so far? മക്കളി ചോദ്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം മനസ്സിലിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നത് ഇപ്പം പറയും ഉറപ്പുവരുത്താനാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see it. ഇതുവരെ നടന്ന സംഭവങ്ങളും കഥകളും വളരെ ചുരുക്കി എഴുതിയതാണ്. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. On the second day of his voyage, the narrator noticed one of his fellow passengers watching him closely. Since he was not interested in a talk with him at that time and he wanted to rest, he ignored him. He was in his early 40s, rather short in build, with a fair complexion and clear blue eyes. He appeared to be a serious and reserved man. He saw the man once again the next day, watching from his deck chair with his wife. He learned from his steward that they were Mr. and Mrs. John S. from a small suburb of London. He felt that Mr. John was too shy to approach him. However, on the final day of the voyage, urged by his wife, he approached the narrator. He gave the narrator his visiting card to help him to identify him, but the narrator couldn't. Then he told the narrator that he was a solicitor by profession and was the director of charitable organization devoted to the care of derelict adolescents. The visit was actually to inspect many of the summer recreational camps for young people in New England states. He also wanted to study the methods employed in dealing with the case of backward maladjusted and delinquent youth in settlement houses in New York and other cities. From the conversation, the narrator learned how they rehabilitate such adolescents. The narrator wanted to know why he was attracted to social work. Then, with a great surprise, he said something in the narrator's ears. The narrator could remember what had happened before 25 years. മക്കളെ, ഇതുവരെയുള്ള കഥയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാര്യങ്ങളും എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോ യു സി ഹൗ ഡു വി കൺക്ലൂഡ്, എങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് എന്താ ഉള്ളത്? ഹി റിമെമ്പേർഡ് വാട്ട് ഹാഡ് ഹാപ്പൻഡ് ബിഫോർ 25 ഇയേഴ്സ്. 25 കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്നൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചു എന്നാണ്. അതെന്തായിരിക്കും ആ കാര്യം? എവിടെയായിരിക്കും നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക? ഈ കഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 കഥയുടെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ കഥന്റെ രൂപം. അങ്ങനെയാണ്. എവിടെയായിരിക്കും നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക? Let us move on to that part, right? Yes. See, what might John have whispered in the narrator's ears? എന്തായിരിക്കും ജോൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? What made him start? What made the narrator start? ഇതോ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞു ഞെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹം നെറ്റാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും? Let us see. We can read the next 4 paragraphs together. ഓർക്ക കൂടെ വായിക്കണേ. I was a young doctor at the time and had just set up a practice in a working class district of London. On a foggy November night towards 1 o'clock, I was awakened by a loud banging on the door. Hurriedly I threw on some clothes and went downstairs. It was a sergeant of police in dripping helmet and cape, mistily outlined on the doorsteps. A suicide case, he told me abruptly, in the lodging around the corner. I had better come at once. He walked the short distance in silence, even our footsteps muffled by the fog.
and turned into the narrow entrance of an old building. As we mounted the creaking staircase, my nostrils were stung by the six-sweet odor of illuminating gas. On the upper story, the agitated landlady showed us to a bare little attic where, stretched on a narrow bed, lay the body of a young man. Although apparently lifeless, there remained the barest chance that the youth was not quite beyond recall. With the surgeon's help, I began the work of resuscitation. For an entire hour we labored without success. Despite our most strenuous exertions, it appeared useless. Then, as we were about to give up, completely exhausted, there broke from the patient a shallow, convulsive gasp. Half an hour of redoubled effort, and we had the youth sitting up, gazing at us dazedly. Slowly he seemed to be realizing the horror of his situation. As he regained his strength, he told us his story. His parents were dead. An uncle had found him a position as a clerk in a London solicitor's office. He had been in the city only 6 months. Utterly friendless, he had fallen victim to the loose society of the streets, had made bad companions, and like a young fool eager to taste pleasure far beyond his means, had begun to bet on horses. Soon he had lost all his small savings, had pledged his belongings, and owed the bookmaker a disastrous amount. In an effort to recoup, he had taken a sum of money from the office safe for a final gamble that he was assured was certain to win. But this last sort had failed. Terrified of the prosecution that must follow, sick at heart, sunk in despair, he had shut himself in his room and turned on the gas. Okay, dears, കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. റെഡിയല്ലേ? ശ്രദ്ധിക്കണേ. You see this picture? You can see the weather and the time, and there is a man walking. What is this? Foggy, you know that, right? Who is this? Let us see. And this one to see. This is a scene there. You can. Who is this? Who is this? Now this one. See. Who is this? One more fellow is there. One more person is there. Right? Okay. I think you got some of the answers. Who are they? Can you try to answer? There is the surgeon, the narrator, doctor, and why did he come to the narrator's house? Why did the surgeon come to the narrator's house? Because he had to attend a suicide case. Is there any new character? Yes. Who is that? That is the landlady. What the narrator seeing? Body of a young man stretched on a bed, you know. And how did they help the young man? You know that. Next one. So you got most of the ideas. We can see more things about him. We can read the paragraphs again silently. You don't forget to note the important words. Right, yes? ഒന്ന് മെല്ലെ വായിക്കുക. പോസ് ചെയ്തിട്ട്. Okay, dears, now try to answer the scaffolding questions. ഈ ഭാഗത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ്. I was awakened by a loud banging on the door. Who was banging on the door? Why? ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണേ. Why did the doctor do to save the life of the young man? Utterly friendless, he had fallen victim to the loose society of the streets. What does the author mean by this statement? Why did the young man try to commit suicide? അറിയാലോ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. അദ്ദേഹം ഒരു ഭയങ്കര ശബ്ദത്താൽ ഒച്ചയിലുള്ള ശബ്ദത്താൽ ഉണർത്തപ്പെട്ടു. ആരായിരുന്നു അതിൽ തട്ടിയത്? ആരാണ്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എന്താണ് ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ ചെയ്തത്?
utterly friendless and fallen victim to the loose society of the street എന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Why did the young man try to commit suicide? എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്? അറിയാലോ, ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തു നോക്കണേ. Okay, now let us see the answers. It was a sergeant of police. ആരാദ്യം മുട്ടിയതാരാണ്? സർജന്റ് ഓഫ് പോലീസ് ആണ്. എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്? He had to inform about a suicide case in the nearby lodgings. തൊട്ടടുത്തുള്ള താമസ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ആത്മഹത്യാ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അറിയിക്കാനാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തത്? With the surgeon's help, he began the work of resuscitation. സർജന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത്. He continuously worked for 1.5 hours. 1.5 മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി വർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം. At first it seemed a hopeless action. ഫസ്റ്റ് അത് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തൊരു പണിയായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. Finally, with redoubled efforts, he could bring the youth back to life. അവസാനം ഇരട്ടി ശ്രമത്തോടു കൂടി അവർക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു ആ യുവാവിന്. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ, നൗ എന്താണ് പ്രസ്താവനയോട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? The young man was an orphan. യങ് മാൻ അനാഥയായിരുന്നു. He had no friends. He made bad companions and thereby ruined his life. സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് മോശം കമ്പനിയിൽ പെട്ടിട്ട് കൂട്ടുകെട്ടിപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിച്ചു. അറിയാലോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എന്താണ് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? The young man had taken a sum of money from the office for a final gamble. ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവസാനത്തെ പന്തയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം കുറച്ച് പൈസ എടുത്തു. But he lost it. അതും അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. Terrified of the prosecution that must follow, he tried to commit suicide. നിയമ നടപടികൾ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ പൈസ എടുത്തതുകൊണ്ട്. അത് പേടിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്? ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്. അറിയാലോ. Now let us discuss the paragraphs in detail. വിശദ ചർച്ച ചെയ്യട്ടല്ലോ, ശ്രദ്ധിക്കണേ. Okay dears. See, you know this happened 25 years back. ഇതെന്നാ നടന്നത്? 25 കൊല്ലം മുമ്പാണ്. At that time, how was the doctor? അന്ന് ഡോക്ടർ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? He was a young doctor. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു. And he had just set up his practice. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു. പരിശോധന ജോലി, ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് ജോലി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളായിരുന്നു. Where did he start his work? എവിടെ അദ്ദേഹം ജോലി തുടങ്ങിയത്? In a working class district of London. ലണ്ടനിലെ ഒരു തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ജില്ലയിലായിരുന്നു. റെഡിയാണല്ലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. Then what was the time and weather? It was a foggy November night. മഞ്ഞ് മൂടിയ നവംബർ രാത്രിയായിരുന്നു. What was time? It was 1 o'clock. It was about 1 o'clock. ഏതാണ്ട് 1 മണിയായിരുന്നു. And what happened? A loud bang awakened the doctor. ഒരു നല്ല ശബ്ദത്തിലൊരു തട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുട്ടല്, ഒരു തട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഉണർത്തി. ഡോർമലിലൊരു തട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഉണർത്തി. Then what did he do? Hurriedly I threw on some clothes and went downstairs. Hurriedly he put on some clothes. പെട്ടെന്ന് വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് he went downstairs. താഴോട്ട് പോയി. റെഡിയല്ലേ? And who was that? That was the sergeant of police. Sergeant of police ആയിരുന്നു. How did he look like? He was in dripping helmet and cape. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹെൽമറ്റിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ കേപ്പിൽ നിന്നുമൊക്കെ വെള്ളം തുള്ളിയായിട്ടിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി നനഞ്ഞിരുന്നു ഹെൽമറ്റും കേപ്പും ഒക്കെ. ഹെൽമറ്റ് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളിംഗ് ഡ്രോപ്പ് എന്നാണ്. കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലീവ്ലെസ് ആയ, കൈയില്ലാത്ത, ഇറക്കം കുറഞ്ഞ ഒരു സൈസ് ഉടുപ്പ് പോലുള്ളതാണ് കേപ്പ്, കോട്ട് പോലുള്ളതാണ് കേപ്പ്. മിസ്റ്റലി ഔട്ട്ലൈൻഡ്, വെയ്ഗലി ഔട്ട്ലൈൻഡ് എന്ന അർത്ഥാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞുകൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടാന്നുള്ള അർത്ഥാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തമായി തോന്നിയാന്നൊക്കെ അർത്ഥം കൊടുക്കാം. ഓൺ ദ ഡോർ സ്റ്റെപ്പ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാതിൽപ്പടിയിൽ ഈ സർജന്റ് ആണ് നിന്നിരുന്നത്. What did he inform him? A suicide case, ഒരു ആത്മഹത്യാ സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. He told me abruptly, suddenly, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. എവിടെയാണ്? Where was it? In the lodging around the corner. അത് ആ മൂലയിലുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു താമസ സ്ഥലത്താണ്. And he asked him to go with him, അല്ലെങ്കിൽ to come with him. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പോകുന്നതാണ് നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു. റെഡിയാണല്ലോ. Then how they walked the distance? They walked in silence. കുറഞ്ഞ ദൂരേ ഉള്ളൂ, അത്
സംസാരിക്കാതെ നിശബ്ദമായിട്ട് അവർ നടന്നു. ഈവൻ ആ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് മഫിൽഡ് ബൈ ദ ഫോം. നമുക്കറിയാം ബൂട്ടിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ ശബ്ദത്തെ പോലും എന്ത് കുറച്ചു, പിന്നെ നിശബ്ദമാക്കി കുറച്ചു, മഞ്ഞ് കുറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഫിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശബ്ദം കുറയ്ക്കാനാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മഞ്ഞ് മൂടിയ സ്ഥലത്തൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു സെൻസാണ് അവിടെ. ഹി ടേൺ ഇൻ ടു, എങ്ങോട്ടാ തിരിഞ്ഞത്? ദ നാരോ എൻട്രൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ്. ഒരു പഴയ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു കവാടത്തിലേക്ക്, ഇടുങ്ങിയ കവാടത്തിലേക്ക് അവർ തിരിഞ്ഞത്. Then when they mounted, what could they smell? അവർ ഇങ്ങനെ കയറി പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ മണക്കാൻ പറ്റിയത്? We can see as we mounted the creaking staircase. ഒക്കെ പഴയതാണ്, കാണിക്കുന്നതാണ്. ക്രീക്ക് എന്ന് ക്രീക്കുള്ള സൗണ്ട്, നമ്മൾ പഴയ കോണികൾ, മരത്തിന്റെ കോണി കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ സൗണ്ടാണ്. ആ സൗണ്ടുള്ള ആ കോണി ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നോസ്ട്രിൽസ്, ഹോൾസ് ഓഫ് നോസ് ആണ്, അറിയാം, നാസദ്വാരങ്ങളാണ്. അതിലേക്ക് സ്റ്റങ് ബൈ സിക്ക് സ്വീറ്റ് ഓർഡർ. സ്റ്റങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുളഞ്ഞു കയറാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്റ്റിങ്, സ്റ്റങ് അറിയാലോ. ബൈ സിക്ക് സ്വീറ്റ്, സിക്കനിങ് സ്വീറ്റ് ആണ്, സിക്ക് സ്വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനം അടുപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഓർഡർ മണം. അതിങ്ങനെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ചു കയറി. എന്തിന്റെ മണം വന്നത്? ഓഫ് ഇലൂമിനേറ്റിംഗ് ഗ്യാസ്. ഇലൂമിനേറ്റിംഗ് ഗ്യാസ്, ഇലൂമിനേറ്റ് വാക്കർത്ഥം ഗ്ലവ് ആൻഡ് ബേൺ എന്നൊക്കെയാണ് ഇലൂമിനേറ്റ് അർത്ഥം. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ LPG ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആവാം. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് അതിൽ ഡോമിനന്റ് ആയത്. അതുകൊണ്ട് രൂക്ഷ ഗന്ധമുണ്ട്. മാത്രമല്ല അത് ശ്വസിച്ചാൽ വിഷബാധ പോകാൻ നമുക്കറിയാം. അതിന്റെ മണം അവരിങ്ങനെ പഴയ കോണി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂക്കിലേക്ക് തുളഞ്ഞു കയറി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം റെഡിയല്ലേ? രണ്ടാളെ കണ്ടത്. On the upper story there was agitated landlady. What did she show them? എന്താ അവർ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? There was a body of a young man stretched on a narrow bed. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. മുകളുടെ നിലയിൽ, സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന നിലയാണ്. വളരെ വെപ്രാളത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന ആരുണ്ടായിരുന്നു? ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉടമസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ചെറിയ റൂമില് ഒരു ഇടുങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വീടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബെഡിൽ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു യുവാവിന്റെ ശരീരം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്. നൗ സീ ദ വേർഡ്സ്. ഫോഗി, മഞ്ഞുള്ള, നമുക്കറിയാം. ബാങ്, വെർബ് ആവുമ്പോ തട്ടുക എന്നാണ്, തട്ടുക. അതേ സമയത്ത് നൗണാവുമ്പോ ബാങ്ങിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തട്ടൽ എന്ന അർത്ഥം വരിക. ഡ്രിപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നന്നായി നനഞ്ഞാണ് അർത്ഥമുണ്ട്. തുള്ളിയായി വീഴുക എന്ന അർത്ഥം ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. കേപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സ്ലീവ്ലെസ് ഗാർമെന്റ് ആണ്. മിസ്റ്റി മാനർ എന്നർത്ഥമുണ്ട്. വേഗിലി, അവ്യക്തമായ എന്നർത്ഥമുണ്ട്. അബ്രപ്റ്റ്ലി, പെട്ടെന്ന് എന്നർത്ഥം. ലോഡ്ജിങ്, ടെമ്പററി ലിവിംഗ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്. മഫിൾ, ടു മേക്ക് എ സൗണ്ട് ക്വൈറ്റർ ഓർ ലെസ് ക്ലിയർ. ക്രീക്ക്, ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ്. നോസ്ട്രിൽ, നാസദ്വാരങ്ങളാണ്. സ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കോസ് ഷാർപ്പ് ഓർ സ്റ്റിങ് പെയിൻ ഓർ ഡിസ്കംഫർട്ട്. പെയിൻ അല്ല, അവിടെ ഡിസ്കംഫർട്ട് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സിക്ക് സ്വീറ്റ്, സിക്കനിങ് സ്വീറ്റ്, മനം മടുപ്പിക്കുന്ന. ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്മെല്ലാണ്. അജിറ്റേറ്റഡ്, ആങ്ഷ്യസ് ആൻഡ് നെർവസ്. സ്റ്റോറി, നിലയാണ്. ആറ്റിക്, സ്മോൾ റൂം ഓർ സ്പേസ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ റൂഫ് ഓഫ് എ ഹൗസ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. തട്ടുമ്പുറാണ്. സ്ട്രെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടുള്ളത് കിടക്കുകയാണ്. യു സീ ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് സീൻ. യു ക്യാൻ സീ ദ മാൻ സ്ട്രെച്ചിങ് ഓൺ ദ നാരോ ബെഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ലാൻഡ്ലേഡി, ദിസ് ഈസ് ഡോക്ടർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സർജന്റ് ഓഫ് പോലീസ്. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്. Now this is attic, just a room just below the roof, right? Yes. Now next paragraph, see the words apparently. കാഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ, ക്ലിയർ ആയി എന്നൊക്കെ അതിനർത്ഥമുണ്ട്. ബാരസ്റ്റ് ചാൻസ്, ചെറിയൊരു സാധ്യത എന്നാണ്. റീകോൾ, ബ്രിങ് ബാക്ക്, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. റിസസിറ്റേഷൻ, ഒരാളുടെ പിന്നെ ബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട പണികളെയാണ്, കാര്യത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ, റിസസിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം. അടിയന്തര ശുശ്രൂഷയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ഇടി പറ്റുമ്പോഴോ അതല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഷോക്ക് അടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയാണത്. സ്ട്രെയിനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീഡിങ് ഗ്രേറ്റ് എഫേർട്ട് ആൻഡ് എനർജി, വളരെ ആയാസകരമായ. എക്സേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഓർ മെന്റൽ എനർജി, ഹാർഡ് വർക്ക്, കഠിനമായ അധ്വാനത്തിനാണ്. കൺവൾസീവ്, പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാണ് കൺവൾസീവ് എന്ന് പറയാം. ഗിവ് അപ്പ്, ഉപേക്ഷിക്കുക. എക്സോസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടയേർഡ്, ക്ഷീണിച്ചാണ്. ഷാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേർത്ത എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നോട്ട് ഡീപ്. ഡേസഡ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഡേസഡ് മാനർ,
in a state of shock or confusion. വളരെ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്ന ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കൽ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. റെഡിയാണല്ലോ? ക്ലിയർ? യെസ്. നൗ how did that man, the body of that man look like? എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം? കൊട്ടടിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് നമുക്ക്? It was lifeless or dead. ജീവനില്ലാത്തതായിട്ട് മരിച്ചതായിട്ടാണ് തോന്നുമായിരുന്നത്. Although apparently lifeless, കാഴ്ചയിൽ എന്തായി തോന്നുമായിരുന്നെങ്കിലും ജീവനില്ലാത്തതായി തോന്നുമായിരുന്നെങ്കിൽ, you know, Cron is a doctor, so he could see a minimum chance or the, or can we say the slightest chance of bringing that youth to life. Then ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇയാള് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന അപ്പുറമുള്ളതല്ലാത്ത ചെറിയൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചെറിയ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ what did he do? With the surgeon's help I began the work of resuscitation. സർജന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം? പിന്നെ ബോധം വെച്ച് കിട്ടാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അദ്ദേഹം തുടങ്ങി. How long did he work? First they worked first for 1 hour. ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നായിട്ട്, for an entire hour, for an whole hour. ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? For a whole hour he worked without success. They worked without success. ഒരു മണിക്കൂർ അവർ നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ചു, പക്ഷേ it was a failure. അത് പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. Despite our strenuous exertion, വളരെ ആയാസകരമായ ശ്രമകരമായ പ്രയത്നം ഉണ്ടായിട്ടും, ഡിസ്പൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആയിട്ടും നേർത്തിട്ട് അറിയാലോ, ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പൈറ്റ് ഒക്കെ കൺജങ്ഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് അപ്പിയർഡ് യൂസ്ലെസ്, അത് ഉപകാരമില്ലാത്തായി തോന്നി. Then as we were about to give up, completely exhausted, they were about to give up, അവർ നിർത്താൻ പോയിരുന്നുണ്ട്. കാരണം because they were exhausted, അവർ വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു, tired, right? They broke from the patient a shallow convulsive gasp. വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ യുവാവിൽ നിന്ന് അനിയന്ത്രിതമായ വളരെ നേർത്ത ഒരു നിശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഗാസ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ നിശ്വാസം നമുക്കറിയാം. Half an hour of readable if. Then how long they work again? How long did they work again? They worked half an hour more, and then they could bring that young boy or the young man or the youth made sit up or make a sit up. എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു? അദ്ദേഹത്തെ എണീപ്പിച്ച് ഇരുത്താൻ കഴിഞ്ഞു. And what did he do? He gazed at them dazedly in a confused manner. വളരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തോടു കൂടി അവരെങ്ങനെ ഉറ്റുനോക്കി. But slowly he seemed to be realizing the horror of his situation. സാവധാനം ആ സാഹചര്യത്തിന്റെ ഭീകരത അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നതായിട്ട് തോന്നി. Clear? Yes. Now let us move on to the next. This is resuscitation. You see different steps of resuscitation, right? Okay, yes. Now the last paragraph. See the words regain, get back, തിരിച്ചു കിട്ടുക, utterly, completely. Pledge എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈടാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബുക്ക് മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a gambler who accepts and pay off bet. അതായത് ഈ വാതുവെപ്പ് നടത്തുകയും പന്തയം നടത്തുകയും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ബുക്ക് മേക്കർ. ഡിസാസ്റ്റർ, ട്രാജിക്, ലിവർ, ഹ്യൂജ് ആൻഡ് അൺബെയറബിൾ ഇവിടെ അർത്ഥം ദുരന്തം ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഇവിടെ വളരെ വലിയ താങ്ങാൻ കഴിയാത്തതാണ്. റീകൂപ്പ്, ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക്, അനമൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പൈസ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിനാണ്, തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിനാണ് റീകൂപ്പ് എന്ന് പറയാം. ഗാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം, ഗാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ വാതുവപ്പാണ്, അതിൽ നമ്മൾ പറയാം പന്തയാണ്. ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് അവസാനത്തെ ഒരു ശ്രമം അറിയാലോ, പ്രോസിക്യൂഷൻ നിയമ നടപടിയാണ്. സിക്ക് അറ്റ് ഹാർട്ട് ഇടിയാണ്, വളരെ സങ്കടം ഉണ്ടാവുക എന്നർത്ഥം. സിങ്ക് ഇൻ ഡിസ്പെയർ ഇടിയാണ്. ടു ഗെറ്റ് ഡിപ്രസ്ഡ്, വളരെ നിരാശ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ ലേഡീസ്. Then when he got back his strength, what did he tell them? തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ what was his problem? His parents were dead. മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. That means he was an orphan. അദ്ദേഹം അനാഥയായിരുന്നു. And who for helped him? ആരാധത്തെ സഹായിച്ചത്? An uncle had found him a position as a clerk in a London solicitor's office. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മാവനാണ് ലണ്ടൻ സോളിസിറ്റേഴ്സ് ഓഫീസർ ക്ലർക്കിന്റെ ജോലി തരപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത്.
How long had he been there? എത്ര കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ? Only for 6 months. 6 മാസമായിട്ടുള്ള അവിടെ വന്നിട്ട്. And completely or totally friendless. He had no friends at all. അദ്ദേഹത്തിന് ആരുണ്ടായിരുന്നില്ല, സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Then what was its result? He had fallen victim to loose society of the street. തെരുവിലെ മോശം കമ്പനിയുമായിട്ട്, സമൂഹവുമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇരയായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ബാക്കി പറയുന്നത് had made bad companions. വളരെ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽ അദ്ദേഹം അകപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ വളരെ മോറലി മോശം, അതാണ് സൊസൈറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. റെഡിയല്ലേ? എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? ലൈക്ക് എ യങ് ഫൂൾ ഈഗർ ടു ടേസ്റ്റ് പ്ലഷേഴ്സ് ഫാർ ബിയോണ്ട് ഹിസ് മീൻസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിനപ്പുറമുള്ള സുഖങ്ങൾ, സന്തോഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആകാംക്ഷയില് ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ, ഒരു വിട്ടിയെ പോലെ ഹാഡ് ബിഗൺ ടു ബെറ്റ് ഓൺ ഹോഴ്സസ്. കുതിരപ്പന്തയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ടു. റെഡിയല്ലേ? സോ വാട്ട് വാസ് ഹിസ് കോൺസിക്വൻസ്? എന്തായാലും ഫലം എന്തായിരുന്നു? He had lost all his small savings. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ സമ്പാദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു. കുറച്ച് സമ്പാദ്യങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. സേവിംഗ് എന്ന സമ്പാദ്യമാണ്. Had pledged his belongings. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ള സ്വത്തുവകളൊക്കെ, സാധനങ്ങളൊക്കെ പണയത്തിലായി. പ്ലജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പണയാണ് കേട്ടോ, അറിയാൻ ഈട് കൊടുക്കുന്നതിനാണ്. And owed the bookmaker a disastrous amount. ആ പന്തയ നടത്തിപ്പുകാരന് ഒരു വലിയൊരു സംഖ്യ കടപ്പെട്ടു കൊടുക്കാനായി. In an effort to recoup, he had taken a sum of money from office safe for final gamble. അവസാനത്തെ ഒരു പണ്ടയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചൂതാട്ടാണ്, ഗാമ്പിൾ ഇട്ട്, അതറിയാലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഓഫീസ് സേഫിൽ കുറച്ച് പൈസ എടുത്തു. എന്തുകൊണ്ട് അത് എടുക്കാൻ കാരണം? he was assured was certain to win. എന്തായാലും കിട്ടും, വിജയിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. But did he win it? No. But his last sort had failed. അവസാനത്തെ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു. So terrified of prosecution that must follow. പിന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള നിയമ നടപടി പേടിച്ചിട്ട് sick at heart, നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടി, sunk in despair, നിരാശയോടുകൂടി, he had shut himself in his room and turned on the gas. റൂമിൽ കയറി വാതിലടച്ചിട്ട് ഗ്യാസ്, ഇലുമിനേറ്റിംഗ് ഗ്യാസ് തുറന്നിട്ടു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശ്വസിച്ചാൽ മരിക്കും, അതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു. ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ? ഓക്കെ, റൈറ്റ്? യെസ്, ദിസ് ഈസ് a bookmaker and a horse race. You can hear, right? See here. Okay, right? Yes. Now the main ideas, the summary of this part. On a foggy November night towards 1 o'clock, the narrator was awakened by a loud banging on the floor. It was a sergeant of police who told him about a suicide case in the nearby lodgings. He asked the narrator to go with him. After walking a short distance, they reached the spot. There they saw the agitated landlady who showed them the body of a young man. With the surgeon's help, the narrator began the work of resuscitation. He continuously worked for 1.5 hours. At first it seemed a hopeless action. Finally, with a redoubled effort, he could bring the youth back to life. It was the man whom the narrator, then the young doctor, saved his life. At that time, he was a clerk in a London solicitor's office. As he had no good friends, he joined in the company of bad people. He started betting on horses and lost all he had. For a final gamble, he took some money from the office safe, but he failed in it too. This made him quite desperate and he tried to commit suicide. മനസ്സിലായില്ല മക്കളെ? വളരെ പ്രധാനമാണ് കേട്ടോ. സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫ്രണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ സുഹൃത്താക്കി കാണേണ്ടത്. റെഡിയല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത 4 പാരഗ്രാഫിന്റെ സമ്മറിയാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, എഴുതിയിരിക്കും വേണം. റെഡി ഡിയേഴ്സ്? Now let us move on to discuss this first one. The young man told A.J. Cronin his story. Prepare the likely conversation between them. എളുപ്പമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. എഴുതി നോക്കുക. ശേഷം compare your answers with this sample answer. Right? Thank you, sir. If you hadn't reached in time, I would have died. Thank God. But why did you do this? I had no other way. I had lost everything. What happened to you? After my parents' death, I was working as a clerk. As I had no good friends, I joined in the company of bad people. I started betting on horses. So you lost your wealth, didn't you? Yes. So I
took a sum of money from the office safe for a final gamble. You shouldn't have done it. Then did you win? No. I lost it and was afraid of the prosecution. So I tried to commit suicide. Poor fellow. Don't worry. We can find a solution. But promise you shall not repeat it. Sure, sir. I have learned the value of life. ചെറിയൊരു സാമ്പിളാണ് എഴുതിയെടുക്കാൻ റെഡി അല്ലേ? Now you can complete the conversation suitably. You can do it yourself. There are many possibilities. You can do it yourself. Right? Yes. Now after writing you can see the sample answer. Tell me what had happened to you. You don't know how unlucky I am. I lost my parents when I was young. Who helped you then? My uncle found me a position as a clerk in a London solicitor's office. That was a good job. Then why do you try to commit suicide? I had no other way. As I was friendless, I fell victim to low society of the street and began to bet on horses. It's quite unfortunate. What happened then? I lost all my small savings, pledged my belongings, and owed the bookmaker a disastrous amount. What do you do then? I made an effort to recoup. I took some money from the office safe for a final gamble. Why do you take it? Because I was sure to win. Did it win? No, I lost it. How senseless. Ready അല്ലേ? മക്കൾ എഴുതിയതിനു ശേഷം ചെയ്യാം. ഇതൊരു സാമ്പിൾ മാത്രം, പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. യെസ്. നൗ imagine your young man narrate the story in your own words. ഈ കാര്യം മാത്രം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ. We can begin like this. I was an orphan. ചെയ്യണം ഒറ്റക്ക്. Right? Yes. Okay. After that you compare answers with this one. You please give a title and you can write it in first person. I വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ I mine ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അത് എഴുതണം. I was an orphan. My parents were dead. My uncle had found me position as clerk in a London solicitor's office. I had been in the city only 6 months. As I had no friends, I fell victim to bad companions and started running after pleasures of life beyond my means like a young fool. To get more money, I started gambling. Soon I lost all my small savings, pledged my belongings, and owed the bookmaker a disastrous amount. In an effort to recoup, I took a sum of money from the office safe for a final gamble that I was sure to win. But this last resort failed. I was terrified of the prosecution that must follow. Having lost everything, sick at heart and sunk in despair, I shut myself in my room and turned on the gas. Thus I tried to commit suicide. But thank God, the doctor came in time and saved me. വളരെ ചുരുക്കിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം okay, possible discourses. After saving the young man, Cronin asked the landlady about the incident. Prepare the conversation between AJ Cronin and the landlady. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. After 1.5 hours of hard work, Cronin succeeded in bringing the young man back to life. He was relieved and he was very happy. He writes a letter to one of his friends. After likely letter ചെയ്യാലോ. One night, ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അതിന്റെ സാമ്പിൾ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ബസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയി ഓർമ്മയുള്ള പാർട്ട് 3-ലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടാൽ അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ അതിലുണ്ട്, കാണണം. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, hope you have learned what we have discussed. Thank you for watching. If you haven't subscribed yet, please subscribe and share. Meet again. Till then, goodbye.